घोड़ी ते गुत्त कीती हुई है बड़ी सोहनी। स्वागत है जी तुहाडा आस्ट्रेलिया की एक होर ठंडी सवेर दे विच। अज असीं जा रहे हैं एडिलेड शहर के दक्षिणी हिस्से वाल ते आपां उत्थे कुछ देखांगे सोहने सोहने शहर, कुछ वेखण योग थावां। इस वेले सवेर का टाइम है, सवेर के 6 बजे हुए आ, बाहर हनेरा बहुत ज़्यादा। ते अगली अपडेट तुहानूं दिन्ने आ निकल के गड्डी तैयार। लो जी दोस्तों, असीं पहुंच चले अपनी मंजिल के वाल। इत्थे एक बेकरी आ, एडिलेड बेकरी करके। काफ़ी तारीफा सुनिया, कहते साउथ आस्ट्रेलिया की सब तो बेस्ट बेकरी है। 1860 च बनी सी, लगभग 100-150 साल पुरानी है। उधर जा रहे हैं, पहले असीं देखते हैं भी की खासियत है, क्योंकि सानू दस्सिया गया सीगा कि 1 घंटे की लाइनां लगदियां उत्थे, तां वारी आउंदी है वेट करन तो बाद। सो देखते हैं जाके की गलबात है उधर। मीह ने भी पूरा साथ निभाया नाल, पर असीं आस करते हैं भी मीह ना पवे अगे। लगभग 2 घंटे की ड्राइव तो बाद असीं पहुंचे पोर्ट एडिलेड बेकरी दे विच। ते हुण असीं लई आ चाय लाटे ते थोड़ा बहुत खाण का समान। भुख जोरां ते लगी हुई है, खा के तुहानूं दसदे हां किहो जिहा। तुहानूं देवांगे शहर का टूर, छोटा जिहा टाउन है यह। बेकरी तो चीज़ ऑर्डर की है, इसका नाम है डर्टी चाय, गंदी चाह पंजाबी च कही है जो। ये चाय लाटे ते कॉफ़ी नूं मिला के कुछ इन्होंने बंद दे विच बनाते हैं। बंद दे थल्ले क्रीम पाई हुई है, शायद वो नाल ही बनी हुई है। चलो खा के देखते हैं किद्दां दी है। चाय लाटे का काफ़ी स्वाद है। लोकी आने शुरू हो गए इत्थे, रश वाहवा पै गया। तो जी खा पी के असीं निकले आ। काफ़ी वधिया खाना सीगा बेकरी का, वधिया चीज़ सी। तुहानूं शहर दिखाउने थोड़ा जिहा असीं किहो जिहा। छोटा जिहा टाउन आ, खासा वड्डा नहीं है, पर बहुत प्यारा। उधर तो है नहीं कुछ खास, उधर ही चलते। ये बेकरी च कहते 1860 का ही ओवन लगा होया, वुड फायर, वो समान बनता। वधिया सी ओवरऑल। गड्डी साडी खड़ी आ, वो देखते हुण अगे कित्थे जाना, मिलते हैं। बेकरी तो बाद एक जगह ते आए हैं ते नज़ारा देख के मन खिड़ गया। क्यों खिड़ गया तुहानूं दिखाउने आ। आह रोड तो असीं आए सी, गड्डी धौर आई आ, उस तो बाद नज़ारा जिहड़ा कुछ इस तरह का दिखाई दिता सानूं। समुंदर ही समुंदर दूर दूर तक, तो बहुत ही सोहनी जगह बनी हुई है। इत्थे कुछ बोर्ड लगा, हैरीटेज ट्रायल कहते हैं इहनूं। 1936 की बनी हुई है। पूरी ट्रायल आओ उत्थे तक। समुंदर का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा। पौड़ियाँ उतर के विच छोटे छोटे टापू आ, थानूं नज़र आ रहे होण। असीं उधरले पासे भी जावांगे।
ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਫਰੀਮੈਨਸ ਲੁੱਕਆਊਟ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕਮਾਲ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆ। ਬੈਂਚ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਥਰੀਲੇ ਬੀਚ ਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ, ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਲ ਮੱਛੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਡੋਲਫਿਨ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬੋਟ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਆਹ ਪਹਾੜ ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਟਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲੱਗਾ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਚ ਹੋਰ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇੱਥੇ ਗੂਲਬਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਫੜਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਟੀਮ। ਲਓ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਜਨ ਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਪਬਲਿਕ ਰੇਲਵੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੱਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਰੇਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੈਂਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦ। ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ, ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੈ। 1850 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1880 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਲਗਭਗ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਗਭਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਵੱਲ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਆ।
your official train tickets. Okay. There's the one or this one? Ticket? No, those souvenirs and that's your ticket. All right. Thank you so much. See ya. ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਸੋਹਣਾ ਇੰਜਨ ਆ, ਕੋਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲਾ। ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਬੱਗੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਇਹ। ਆ ਟੋਕਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੀਟਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਵਾਲੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਲੌਕ It's locked. ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, ਹਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੂਗੀ। ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਓ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡੱਬਾ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, 2 ਜਾਣੇ। ਬੰਦਾ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਜਦਾ। 3-4 ਟਾਊਨ ਆ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਉਹ ਟਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਚ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਰੇਲ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਦੇਖੀ ਲਾਈਵ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਤਰੀਏ। ਵਿਕਟਰ ਹਾਰਬਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਿਕਟਰ ਹਾਰਬਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਇਹਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਮ ਆ ਘੋੜਾ ਖਿੱਚਦਾ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ।
ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਜੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਮ ਖਿੱਚਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਆ, ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਲਬਰਟ, ਈਲੀਅਟ, ਇਜ਼ਾਬੈਲ, ਜੇ ਜੇ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਆ ਟ੍ਰੈਮ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੈਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੈਟੀ ਆ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਆ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਆਈਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਆ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ। ਘੋੜੀ ਤੇ ਗੁੱਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਇਹ ਜੈਟੀ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਟ੍ਰੈਮ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਸੀ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਮ ਖਿੱਚਦਾ। ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਟ੍ਰੈਮ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਟਾਪੂ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਆਈਲੈਂਡ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਪੱਥਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਧੁਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਝਾਕਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਗਾੜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪਾਸ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਨੇ, ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਪੂ ਆ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਰਾਈਡ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ,
$15 ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਖਾਈਏ ਪੀਏ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆ ਲਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੁੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਗੇਟ, ਸਿਗਨਲ ਅਲਾਰਮਸ, ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ। ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 5:30-6 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਘਰੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉੱਧਰੋਂ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਦੇਖੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੌਰਨ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਜਨ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੌਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ।